نبیین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا جشن لاہور، کراچی، اسلام آباد اور پشاور سمیت کئی شہروں میں جلوس اور تقریبات، درود و سلام کی صداؤں سے فضا معطر، نبی پاک کے ذکر سے محفلیں سج گئیں۔ آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کریا کریا نگر نگر رنگ و نور میں نہا گیا، در و دیوار سج گئے۔ حیدرآباد میں روح پرور ریلی، ملتان میں اونٹوں کا قافلہ توجہ کا مرکز، گوجرانوالہ میں بڑوں اور بچوں کی خوشی دیپنی، سبز و سفید کپڑوں میں ملبوس بچے خوشی سے سرشار۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن، وفاقی دارالحکومت میں 31 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی، پاک فوج کے چاک چوبند دستے کی سلامی، فضا اللہ اکبر اور پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی، ملک کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعائیں۔ وزیر اعظم کی قوم کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مبارکباد۔ آپ کی بے مثل تعلیمات انسانوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ ہم نے سفر کا آغاز کر دیا، منزل زیادہ دور نہیں۔ عمران خان کا قوم کے نام پیغام۔ اسلام آباد میں قومی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس، صدر مملکت کی فرانسیسی صدر کے گستاخانہ خاکوں کے بیان کی مذمت، وزیر اعظم نے عالمی سطح پر اسلاموفوبیا کا مسئلہ اٹھایا، آن حضرت کے آنے سے جہالت، ظلم و جبر کا خاتمہ ہوا، عارف علوی کا خطاب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسلمانوں کا عشق بڑھتا جائے گا، یہ ہفتہ حکومت عشق رسول کے نام سے منا رہی ہے۔ وزیر مذہبی امور نور الحق قادری، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے دنیا سے کفر اور باطل مٹ گیا، وزیر ماحولیات زرتاج گل۔ پاک فوج کا دشمن اسلام کا دشمن، پوری قوم ناموس سے رسالت کے لیے مر مٹنے پر تیار ہے، گستاخانہ خاکوں کے خلاف عوام گھروں سے نکل آئے، وزیر ریلوے شیخ رشید۔ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پنجاب کی پناہ گاہوں میں محفل میلاد، وزیر اعلیٰ کا ٹھوکر نیاز بیگ کی پناہ گاہ کا دورہ، مہمانوں کے ساتھ کھانا کھایا، کمزور طبقے کا خیال رکھنا سنت نبوی ہے، لوگوں کے مسائل ترجیح بنیادوں پر حل کریں گے عثمان بزدار۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پشاور کی پناہ گاہ آمد، مہمانوں کے ساتھ گپ شپ کی اور کھانا کھایا، ملک میں امن و امان کے لیے دعا بھی کرائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت انسانیت پر اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے، محمود خان۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قیدیوں کے لیے خوشی کی خبر، صدر مملکت نے سزاؤں میں 1 ماہ کی خصوصی کمی کر دی، دہشت گردی اور ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث افراد پر اطلاق نہیں ہوگا، وزارت داخلہ کا مراسلہ جاری۔ ایاز صادق کے بیان کا معاملہ، لاہور کے تھانہ سول لائنز میں اندراج مقدمہ کے لیے درخواست، پولیس نے قانونی مشاورت کے لیے درخواست لیگل ڈپارٹمنٹ کو بھجوا دی، قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی، حکام۔ ایاز صادق کی کہی بات معافی سے آگے نکل چکی، ریاست کو کمزور کرنا ناقابل معافی جرم، اس کی سزا ایاز صادق اور ان کے حواریوں کو ضرور ملنی چاہیے، اب قانون اپنا راستہ لے گا، شبلی فراز۔ یہ کرنل رضا بابر، انہیں کرنل بابر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تصویر شاید واضح نہ ہو، ویل چیئر پہ ہے، یہ دونوں ٹانگیں کٹ چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود دشمن کے ساتھ جنگ لڑی۔ ایاز صادق ہمارے فوجی، ہمارے آرمی چیف، ہمارے جوانوں کی ٹانگیں کاپتی نہیں ہیں، ہم اپنی ٹانگیں کٹوا دیتے ہیں ضرورت پڑے تو۔ ٹانگیں کٹ جانے کے باوجود کرنل رضا بابر کی ہمت کو سلام۔ ایاز صادق ہمارے فوجی اور آرمی چیف کی ٹانگیں کامتی نہیں، ضرورت پڑنے پر کٹوا دیتے ہیں، آپ کو ان کا مذاق اڑاتے ہوئے شرم آنی چاہیے، ڈاکٹر شہباز۔
आले शरीफ में फूट पड़ चुकी मरियम नवाज मुस्लिम लीग नून को अपने नाम पर रजिस्टर कराएंगी, फयाजुल हसन चौहान का दावा। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए पीडीएम को $3 अरब जारी हुए। मिक्स अचार पार्टी दिसंबर नहीं देखेगी, फयाजुल हसन चौहान। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज और मैं हूं उमर दराज। मैं हूँ उम्मे रुबाब जैन और मैं हूं उसेर मलिक। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का बाकायदा आगाज ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबर आपको दें, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक के बयान का मामला है। सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में इंदिराज मुकदमा की दरखास्त दे दी गई है। पुलिस ने कानूनी मुशावरत के लिए दरखास्त लीगल डिपार्टमेंट को भिजवा दी है। दरखास्त पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी, पुलिस हुकाम का ऐसा बताना है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं लाहौर से उमर जावेद से। उमर, दरखास्त तो आ गई है, कब तक इसके ऊपर कोई फैसला पुलिस हुकाम की जानिब से हो जाएगा? उमर, लाहौर में मुस्लिम लीग नून की मुश्किलात में कमी जो है वो नहीं होती दिखाई दे रही। पहले 2 मुकदमे जो है वो शादरा पुलिस थाने में दर्ज हुए हैं। अब एक दरखास्त जो है वो थाना सिविल लाइंस में एक आम शहरी, यानी दरखास्त के अंदर शहरी ने मतन लिखा है कि मेरा ताल्लुक किसी सियासी खानदान से नहीं है, मैं आम शहरी हूँ। और मैंने टीवी पे देखा कि साबिक स्पीकर पंजाब असेंबली सरदार अयाज सादिक तकरीर कर रहे थे, जिसके अंदर उन्होंने ऐसी बातें की जिससे ना सिर्फ पाकिस्तान की सालमियत को खतरा हुआ बल्कि भारत ने उस चीज को बहुत नेगेटिवली पोर्ट्रे भी किया है। लिहाजा सरदार अयाज सादिक के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा जो है वो दर्ज किया जाए। जब ये सैयद फुरकान नामी शहरी की जानिब से दरखास्त मौसूल हुई है थाना सिविल लाइंस में, तो उन्होंने आला हुकाम को इस बारे में आगाह किया है। SSP ऑपरेशन लाहौर जमील जफर इस चीज की तस्दीक करते हैं कि दरखास्त मौसूल हो गई है, लीगल डिपार्टमेंट को भिजवा दी गई है। जैसे ही कानूनी मुशावरत मुकम्मल होगी उसके बाद फैसला किया जाएगा कि कानून के मुताबिक क्या दफात जो है वो इस मुकदमे में बनती हैं। ताहम अभी बॉल जो है वो लीगल डिपार्टमेंट की कोर्ट में है। जैसे वहां से फैसला होगा उसके बाद मुकदमा दर्ज करना है या नहीं इसका फैसला किया जाएगा। अच्छा उमर, आपसे जानना ही चाहते हैं, जब इस किस्म की दरखास्त आती है, जाहिर बात है ये सिर्फ SHO ने फैसला नहीं करना होता, इसके लिए एक मैकेनिज्म होता है। आमतौर पे पुलिस के अंदर इस किस्म का क्या SOP है जब इस किस्म की खासकर किसी हसास मामले के ऊपर दरखास्त आए? तो उमर, अगर मुस्लिम लीग नून की बात की जाए तो पहले 2 मुकदमे जो हैं वो तो बगैर किसी कानूनी मुशावरत के ही हो गए थे। और एक मुकदमा जो था थाना शादरा में वो शहरी की जानिब से दर्ज किया गया था, जो मुस्लिम PTI का कारकुन बाद में निकला। और दूसरा मुकदमा जो है वो थाना शादरा के SHO जाहिद रंधावा की मुद्दत में दर्ज किया गया है। इस मुकदमे में ये मुशावरत कर रहे हैं। ठीक है, जो आला हुकाम है उनसे मुशावरत के बाद ही कोई फैसला हो पाएगा। उमर जावेद, आपका शुक्रिया। हुकूमत ने अयाज सादिक के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया दे दिया है। शिबली फराज कहते हैं कि लीगी रहनुमा की कही हुई बात मुआफी से आगे निकल चुकी है, अब कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज का ट्वीट में कहना है कि रियासत को कमजोर करना नाकाबिले माफी जुर्म है। इसकी सजा अयाज सादिक और उनके हवारियों को जरूर मिलनी चाहिए। साबिक स्पीकर की कही हुई बात माफी से आगे निकल चुकी है, अब कानून अपना रास्ता लेगा और जिम्मेदारियों और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वजीर आजम के मोमिन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं अयाज सादिक का बयान दुरुस्त नहीं, साबिक स्पीकर ने वजाहत भी गलत अंदाज में की। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को बावला किया जा रहा है वो भी हमारे भाई हैं और इनको बचाने के लिए जमीर झंझोड़ने की कोशिश की। कर्नल बाबर ने टांगे कटवा दी मगर फिर भी दुश्मन के खिलाफ जंग लड़ी। आर्मी चीफ और हमारे जवानों की टांगे कांपती नहीं हैं बल्कि महाज पर वो टांगे कटवा देते हैं। इमरान खान आप लोगों को NRO नहीं दे रहा। आपको एक पाकिस्तान के अपोजिशन में और फिर स्पीकर रहने के बाद ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी, अगर यह दुरुस्त भी होती तो। लेकिन क्योंकि यह स्टेटमेंट बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। अयाज सादिक साहब, पहले ही जो आपने घटिया बकवास की थी असेंबली में वो काफी थी, उसके बाद यू शुड शट योर माउथ। उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन देने के बहाने और गंद डाल दें। इनका ये तमाम बयानिया बुनियादी तौर पर अपने टके बचाने के लिए है। ये अपने टके बचाने के लिए मुल्क की सलामती पर भी हमला करेंगे, ये अपने टके बचाने के लिए अपने आर्मी चीफ पे भी हमला करेंगे, ये अपने टके बचाने के लिए हमारी बहादुर अफवाज के अंदर डिवीजन करने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन क्योंकि जिन लोगों को बौला किया जा रहा है वो भी हमारे पाकिस्तानी और हमारे भाई हैं, तो एक काविश इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू करते हैं उनके ज़मीर झंझोड़ने की,
कि शायद वो बावले होने से पहले बच जाएं और मजीद लोगों को बावला ना करें। ये कर्नल रजा बाबर, इन्हें कर्नल बाबर के नाम से जाना जाता है। तस्वीर शायद वाजे ना हो, व्हील चेयर पे है ये, दोनों टांगें कट चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद दुश्मन के साथ जंग लड़ी। अयाज सादिक, हमारे फौजी, हमारे आर्मी चीफ, हमारे जवानों की टांगें कांपती नहीं है, हम अपनी टांगें कटवा देते हैं जरूरत पड़े तो। ये जो कौम है इनकी टांगें कांपती नहीं है, जरूरत पड़े तो हम इन्हें कटवा देते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए, आप इनका मजाक उड़ाते हैं। आपको उस दिन मैंने कहा था सियासत करनी है, इमरान खान मर्द का बच्चा खड़ा है ना मैदान में, आप लोगों को एनआरओ नहीं दे रहा, हम उसके सिपाही खड़े हैं ना लब्बैक कहने के लिए।